कहाँ जाएगी वो? नेट सिस्टम की जरूरत है, हर कोई यहाँ नहीं रह सकता, वरना किसी को तो बाहर रुकना पड़ेगा ना। पहली बार कोई अकल की बात की है इससे। जो अभी आए हैं वो बाहर रुके, हम क्यों जाए? यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है यार। शहीद भगत सिंह नगर पुलिस ਵੱਲੋਂ आयोजित किए गए हेल्थ अवेयरनेस कैंप ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। मैं ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ऑफिसर ਸਬਾਨ ਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। 3-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ शुरुआत इतों करना चाहांगी कि ये जरूरत की पैगी सानू की लोड़ पैगी कि असी अपने फीमेल स्टाफ लेडी स्टाफ वास्ते असी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम रखिए। पिछले साल भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से असी एवं का एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप रखा सी जिथे असी सारे वाइटल्स अपनी लेडी फोर्स के चैक किए सी, कैंसर स्पैशलिस्ट उत्थे बुलाए सी ते उत्थे चैकअप होया सी। ते तुसीं हैरान होवोगे सुन के कि साडे 2 ऑफिसर सबान जिन्हां चों ऑफिसर मतलब मैं कांस्टेबल को लेके ऊपर तक सब नूं ऑफिसर ही समझदी हाँ, असीं सारे पंजाब पुलिस के अफसर हाँ। साडे 2 अफसर्स नूं उस दिन भयानक बीमारियां डिटैक्ट होईयां सी जिस चों एक नूं कैंसर भी डिटैक्ट होया सी ते वो क्योंकि टाइमली डिटैक्ट हो गया सी साडे कैंप सदका उन्होंने टाइमली अपना ट्रीटमेंट ले लिया ते उस तो बाद अज दोनों सुखी सांदी। इस करके असी सोचते हैं कि हो सकता भी आम जिवें साडा एनुअल मैडिकल चैकअप हुंदा है तां उवें अज भी सानू बुला लिया। कई तुसीं सोच रहे होवोगे भी साडी ड्यूटी तां उत्थे घर दे कोल है, मेरी मैनूं नवां शहर जाना पै रहा है, पर इहदी जरूरत इस करके है क्योंकि साडी असीं फील करते हैं पंजाब पुलिस सानू उपर अफसर साहबान तो हुक्म होया है कि सारियां दा असीं स्पैशली फीमेल फोर्स दा इस दिवस ते असीं स्पैशल हैल्थ चैकअप कराइए। सब तो पहले तो हैल्थ साडी इस करके सेहत क्यों जरूरी है, मैं असी क्यों कह रहे हैं भी आप तुहाडा हैल्थ चैकअप ही पहले कराना है बजाय कि असी कोई तुहानूं कोई होर तरह के प्रोग्राम असी करिए। सब तो पहले असी हैल्थ चैकअप शुरू किया। सब तो पहले तो मैं कहना चाहांगी कि अलग अलग तरह के फिलोसफर स्टडीज हुई हैं जो कहते हैं कि जे एक औरत की सेहत ठीक रहेगी तो साडे सारे समाज की सेहत ठीक रहती है। तो पहले तो देखो औरत मां के रूप में अपना जिहड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में दिंदी है। असी अपनी साडी सेहत चंगी है, बच्चे की सेहत चंगी होएगी। इनिशियल ग्रोइंग अप ईयर्स जिहड़ा न्यूट्रिशन बच्चों को मिलता है 1 तो लेके 5 साल की उम्र जो असी न्यूट्रिशनल हैबिट्स बच्चे पाते हैं उसकी सेहत का ख्याल रखते हैं, ये चीज देनी है बच्चे को, ये चीज नहीं देनी, वो भी हमेशा घर च तुसीं देखिया होना मां ही ख्याल रखती है। ते उहदे नाल वो जिहड़े शुरुआती साल जिहड़े हैं साडी सारी उम्र साडी सेहत ते वो असर पाते। उस तो बाद जदों मां एक घर च रहण वालियां औरतां रोटी बनांदियां हैं, असीं सोचदे हां भी मैं ये तेल नहीं अज वरतना, अज मैं सरों दे तेल बनानी है या रिफाइंड भी वरतना मैं, या ये सब्जी अज बनानी है मैं, फ्राइड नहीं खाना। तो मावां ते घर च रहण वाली औरतां अलग अलग रूप में अपने पूरे परिवार की सेहत पे असर पाती। इस करके कहते भी एक औरत जिहड़ी है ओहदी सेहत चंगी रहण नाल पूरे समाज की सेहत ठीक रहती है। हुण असीं वो तो भूमिका असीं समझ गए, पर सानूं अपनी सेहत इन्नी ज्यादा क्यों ध्यान देने की लोड़ है। एक तो हो गया क्योंकि असीं बाकियां दा ख्याल चंगी तरह रख सकीए। दूजी जिहड़ी सब तो जरूरी गल है जो अजकल काफी इहदा संवाद चल रहा है अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते इहदे बारे गल हो रही है कि एक इंसान वास्ते औरतां मर्दां दोनों की गल इकट्ठे करांगे कि इंसान वास्ते उहदा जीवन साथी कौन हुंदा है। असीं कहंदे हां जीवन साथी जिहड़ा सारी उम्र तुहाडे नाल रवे, जिहड़ा तुहाडा औखे समय विच साथ देवे ते तुहानूं छड्ड के ना जावे, उहनूं असीं जीवन साथी कहंदे हां। हुण ये कहा जाता है कि सब तो बड़ा जीवन साथी साडा अपना शरीर है, बजाय कि उस नालों जिहदे नाल असीं ब्याह कीता या किसी नाल असीं रह रहे हां, साडा शरीर ही साडा जीवन साथी है।
ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਮ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ, ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਪੈਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਪੈ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ PBI ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀ ਫੋਰਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਨੌਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਮਨ ਡੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ, SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ DSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਟੋਟਮ ਟੈਬੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈਏ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈਏ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਏ। ਤੂੰ ਸਾਵਿਤਰੀ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਵਿਤਰੀ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਦਹਾੜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਰੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਟਹਿ ਗਈ ਏ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਬੀਬਾ ਉਂਝ ਹੀ ਨੱਚੀ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇਂ ਤੂੰ। ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵਰਡ ਟੈਬੂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਵੀ ਪੈਡਸ ਮੰਗਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਜੌਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਇਹ ਵਿਮਨ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਹੋ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਦ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਲੋਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਗਰਵ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਵਿਮਨ ਇਨ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦਰਦ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। किसी ने ना शेर लिखा सी, लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। मैनू तो लगता है कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, औरत वो है जो जमाने को बदल देती है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। सब तो पहला वुमेन्स डे सोसाइटी च वुमेन है जी सब तो ज़्यादा मेरी नज़र से असी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हाँ, सानू बहुत नॉलेज भी होती है, सारा कुछ होता है। फिर भी बचपन तो लेके बड़े होने तक भी असी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से ये जरूर फील किया है कि देयर इज सम डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अस। तो असी ये चाहते हाँ कि असी पूरी मेहनत नाल अपने आप को रिप्रेजेंट करा। सानू भी कोई पूछता है कि तुसी कानू ये कुछ करने की की लोड़ है, घर सब कुछ वधिया है, कानू की जरूरत है। तो असी इस मंच पे आके ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है, और एक फीमेल ही है जो एक पूरी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को ही नहीं पूरी सोसाइटी को जागरूक करती है, और पता नहीं कितने परिवारों को, कितने लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो हम लेडीज ही है, तो मैं खुद या मेरे कलीग हम सब ये दिखाते हैं कि हम भी अपने आप में बहुत कुछ है, और ये मैसेज हम आपको देना चाहते हैं, और आप अपने से आगे की सोसाइटी को, आप सबको
वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए मैसेज देना है, यहाँ से जाके घर में कहीं पे भी हमें वुमेन्स के राइट्स के बारे में बिल्कुल अवेयर करना है। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, पता नहीं उन पे क्या क्या बातें होती है, लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है, अपने आप को शो नहीं कर पाती है कि अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट में गए तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हम अगर मेडिकल डिपार्टमेंट में गए तो वो हमसे पता नहीं किस तरह के सवाल करेंगे। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे रेप केसेस में आते हैं, हम बहुत सारी लड़कियां तो मेडिकल एग्जामिनेशन तक के लिए रेडी नहीं होती है। तो हम अपनी नॉलेज को, अपनी पोजीशन को यूज करते हुए हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हमें हर एक महिला को जागरूक करना है और उसको जितनी से जितनी ज्यादा हेल्प हो सके, ताकि आने वाले समय में ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम हो जाए। अब हम आते हैं कि अगर हमें हमारे जैसे कि मुझे और मैडम को जो आमंत्रित किया गया है कि हम आपको बहुत सारे गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में अवेयर कर सके, उसमें से एक है कैंसर, जो कि